Et nous invitons sans plus tarder, après cette intervention du professeur Reda Djidjik, président de ce 3e congrès national d'allergologie, monsieur le représentant du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, professeur Merzak Ghernaout, s'il vous plaît. Merci. معالي وزير الثقافة السيد الأستاذ عز الدين ميهوبي، سيدة ممثلة وزارة البيئة والطاقات المتجددة، سيد رئيس المؤتمر، السيدات والسادة أعضاء اللجنة التنظيمية واللجنة العلمية، سيدات والسادة النواب بغرفتيه، سيد الأستاذ Monsieur notre maître le professeur Grongou، زميلاتي زملائي، الضيوف الكرام من الدول الشقيقة والصديقة، أسرة الصحافة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته. باسم وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الأستاذ مختار حسبلاوي، يسعدني أن أتواجد اليوم بينكم لحضور فعاليات المؤتمر الوطني الثالث للأكاديمية الجزائرية لعلوم أمراض الحساسية تحت شعار الحساسية والبيئة. سيداتي سادتي، لقد أصبحت أمراض الحساسية من بين الأمراض الكثيرة الانتشار، حيث تحتل المرتبة الرابعة عالمياً بعد أمراض القلب والأوعية، السرطان ومرض فقدان المناعة المكتسبة، ويأتي مرض الربو والتهاب مخاطية الأنف لاسم إلاغينيت في طليعة قائمة أمراض الحساسية، والتي يعود سببها بالأساس إلى التلوث والتدهور البيئي الناجم عن التصنيع وكثرة السيارات ووسائل النقل الباعثة للغازات السامة من جهة، ومختلف المواد الغذائية الصناعية التي غالباً ما تفرط في استعمال الملونات والمحفزات التي تؤدي إلى ظهور أشكال أخرى من الحساسيات لدى المستهلكين من جهة أخرى. في هذا الإطار ومن أجل التكفل الأمثل بهذا المرض، سطرت الوزارة برنامج صحياً نوعياً يتمثل في وضع استراتيجية لتحسين التشخيص والوقاية وكذا العلاج ومكافحة عوامل الخطر للإصابة بهذا المرض الذي أصبح يشكل عبء كبير على منظوماتنا الصحية والاجتماعية. نعم سيداتي سادتي، صحيح أننا استطعنا وبفضل الجميع من تحسين مستوى التكفل بمرضانا في هذا الاختصاص، واستطعنا أيضاً من توفير الدواء المناسب لهذا المرض، وقمتم على مستوى الجمعيات العلمية بإعداد بروتوكولات علاج توافقية، ولكن لا ينبغي أن نتوقف عند هذا الحد، بل يجب الاستمرار في العمل سوياً من أجل تطوير هذا الاختصاص المهم وتحسيس القطاعات الأخرى التي ينتظر منها أن تلعب دوراً إيجابياً للتقليل من أثر هذا المرض وانتشاره. وفي الأخير، وقبل أن أجدد لكم تشكرات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الأستاذ مختار حسبلاوي لاهتمامكم بجانب التكوين في هذا الاختصاص المحوري في قطاعنا، أطلب منكم موافقة وزارة الصحة بخلاصة توصياتكم المنبثقة من أشغالكم خلال هذا المؤتمر الوطني الثالث للأكاديمية الجزائرية لعلوم أمراض الحساسية تحت شعار الحساسية والبيئة، لكي نعتمد عليها لإطراء برنامج عملنا في هذا الاختصاص على مستوى الوزارة. أشكركم مرة أخرى وباسم وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
أعلن رسمياً عن الافتتاح الرسمي للمؤتمر الوطني الثالث للأكاديمية الجزائرية لعلوم أمراض الحساسية تحت شعار الحساسية والبيئة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Monsieur le représentant du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, professeur Mbarzakh Garnaout, chef de cabinet au ministère, et professeur Djidjik, nous passons sans plus tarder, Monsieur le Président, au prix de cette troisième édition du Congrès national d'allergologie. Alors, je disais tout à l'heure qu'il y a deux prix. Le prix Tidjini Haddam, nous allons le décerner maintenant au cours de l'inauguration. Et le prix Mohamed Saghir Ben Arbaï, ça sera fait au cours du dîner gala de tout à l'heure. Donc, sans plus tarder, j'appelle le professeur Lalaoui pour nous parler d'une personnalité médicale nationale qui a tant donné à l'Algérie. Nous allons décerner donc la médaille du mérite de l'Académie algérienne d'allergologie au professeur Jean-Paul Grongo. On va faire monter. Monsieur Jean-Paul Grongo. Et mesdames, messieurs, nous vous demandons d'applaudir le lauréat de la médaille du mérite décernée à la personnalité médicale, professeur Jean-Paul Grongo, pour ce troisième congrès national. Professeur Lalaoui, la parole est à vous. Bonsoir tout le monde, merci. En fait, M. Djidjik m'a piégé. Et c'est très difficile de mener cette tâche. Monsieur Grongo, je ne savais pas qu'il y avait plus difficile que passer un 2MS en votre présence ou une thèse en votre présence. Présenter quelque chose à propos de votre parcours, de ce que vous avez été, est bien plus difficile, croyez-moi. Monsieur Jean-Paul Grongo, né à Alger, avait à peine 24 ans à l'indépendance. Il était déjà interne des hôpitaux. Déjà, ses activités volontaristes, son parcours avec les scouts musulmans algériens et beaucoup de figures historiques nationalistes du pays avaient fait de lui quelqu'un d'engagé. Cet engagement vis-à-vis de la justice, mais aussi du pays qui était et qui est toujours le sien, qu'il a aimé par-dessus tout. La preuve, il est encore parmi nous. Cet engagement s'est concrétisé dans différents domaines plusieurs années après. Jusqu'à l'heure, il continue à travailler dans le cadre du programme Cancer de notre pays, avec le professeur Zitouni. Vous n'allez jamais vous arrêter, M. Grongo. On ne vous le permettrait pas de toute façon. En matière de pédiatrie, il y a ici, parmi les pédiatres, des personnes aussi vieilles que moi, qui auraient pu aussi dire autant que moi, si ce n'est plus. En 71-72, M. Grongo monte le service de pédiatrie de Nimsous. Excusez-moi, je n'ai jamais pu vous dire, Jean-Paul, vous nous l'avez souvent demandé, quand on était externe déjà, appelez-moi Jean-Paul. Je n'ai jamais pu. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Alors, M. Grongo monte le service de pédiatrie de Nimsous en 71-72. Quelle belle expérience. C'était une façon de voir la pédiatrie qui était celle de toute une équipe dont il était le chef, l'inspirateur. En 73, c'était aussi mes premiers contacts avec M. Grongo en tant qu'externe. J'ai été son résident à partir de 76
puis maître assistant jusqu'au moment où il est parti vers d'autres cieux, mais pas loin de Bnimsous, à Intaya, où il a essayé de monter la même équipe, avec le même engagement à Intaya. Il y est parvenu, avec moins de chance peut-être, je ne sais pas, mais l'Algérie avait aussi changé entre-temps. Les années étaient difficiles. Il passait des nuits sur la table d'examen pendant ces années de braise, les années 90, alors que tout le monde lui déconseillait de ne plus venir à Intaya. C'est dire l'engagement qui nous avait marqué et qui ne nous étonnait pas, nous qui l'avions connu bien avant. Quand on parle de Bnimsous, deux noms viennent tout de suite, M. Jean-Paul Grongo et Moustapha Mazouni. Mais bien d'autres noms aussi. Certains ont disparu. Bakouri, messieurs, Bakouri, Tcherné, Dominique, Massen, Cholet, mais je parle de la pédiatrie surtout, que l'on a connue. Et donc, j'oublie des noms. Et comment Kadash, Chouki, à qui vous avez inculqué l'amour de la pédiatrie sociale et qui est devenu une de nos références en matière de vaccinologie et d'immunothérapie et un représentant invétéré de la pédiatrie sociale algérienne partout dans le monde. Quand on dit M. Gango, on dit aussi compétence. Je pense que je n'invente rien et je ne vous apprends rien. Je dis aussi rigueur, mais rigueur avec humanisme et proximité. Il y a beaucoup de gens rigoureux, on a connu beaucoup de gens rigoureux en pédiatrie. Mais ce côté, cette proximité, ce côté humanitaire que vous saviez insuffler à chaque geste rigoureux, à chaque exigence qui venait de votre part en tant que chef de service, forcément, donnait quelque chose d'autre à votre action. Je vous ai appelé, j'appelais, je disais souvent à l'époque, je le confirme, des décennies après, vous êtes un susciteur de vocations, M. Gango, car vous avez suscité beaucoup de vocations. Il y a parmi nos maîtres, tous respectables, à qui on doit à chacun d'entre eux quelque chose. Il y a ceux qui émergent un peu parce qu'ils ont été carrément, dans un moment de notre vie, il y avait des carrefours, et on a pris un carrefour grâce à ces personnages, vous en faites partie, M. Gango. J'ai encore l'image, quand j'étais externe, interne, et même jeune résident, ou assis dans un coin avec votre tic, votre index qui roulait toujours les cheveux, et avec un regard qui s'incrustait dans les nôtres, mais aussi dans nos âmes. Et en fait, vous étiez en train de, je l'ai compris plusieurs années après, j'ai compris qu'en fait, vous étiez en train de voir qu'est-ce qu'il y avait derrière ce petit étudiant, ce petit interne, ce petit résident encore anonyme, peut-être pour tout le monde, sauf pour vous. Vous nous connaissiez avec nos noms et prénoms, petits et grands. J'en témoigne. Et en fait, vous disiez, celui-là, ça serait bien qu'il fasse ceci ou cela. Ça, je pense, on n'en a jamais discuté, mais je pense que vous disiez, ah, celui-là, ça serait bien si j'arrive à la ramener vers la pédiatrie. Et c'est ainsi que certains sont devenus pédiatres. J'en fais partie. J'ai un souvenir particulier d'une première garde. J'étais résident, c'était ma première garde de résident. On était seul résident à la garde et on était très vite mis dans le bain. Et j'avais fait une petite erreur qui n'était pas fatale, Dieu merci. Et le lendemain, c'était le rapport de garde, qui était un petit tribunal. Souvenez-vous, M. Gango. Un petit tribunal quand même. Mais c'était un tribunal salutaire. Et à ce moment-là, vous aviez relevé l'erreur. Mais contrairement à beaucoup de nos aînés, c'est une question de caractère, mais aussi de parcours et d'engagement et de culture peut-être. Vous m'aviez pris à part. Je suis parti dans votre bureau. Bureau? Quel bureau? C'est beaucoup dire. Hein. C'est en fait une petite cage où il se suffisait
Je n'oublierai pas ce bureau-là, M. Gongo, ni ce moment-là. Et j'étais là-bas et vous m'aviez expliqué que c'était une erreur qu'on en faisait en meeting, mais qu'il fallait faire attention et quelles précautions il fallait prendre pour justement éviter ce genre d'erreur. Je ne l'oublierai jamais. Il s'agissait d'une injection d'extensiline qui n'était pas tout à fait indiquée. Vous voyez, c'était en 1976. Est-ce que vous vous rendez compte, M. Gongo, de ce que vous avez fait, de ce qu'on est devenu grâce à vous? J'avais pas préparé 2 mots. M. Djidjik m'a mis comme ça, m'a lancé. Et il m'a dit un mot. Laisse ton cœur parler. Je l'ai laissé parler. Je peux rester encore des heures et des heures. Mais je pense que dans la salle, beaucoup étaient un jour ou l'autre vos étudiants. Tous, 100%. Et chacun d'entre eux partage mot à mot tout ce que j'ai dit et aurait sûrement pu dire bien plus de choses. Je remercie Monsieur le ministre, les parlementaires qui sont venus, les représentants des différents ministères qui se joignent à nous pour honorer لأن الإنسان لأن الأستاذ جون بول غرونغو مثال حي للتضحية لبلد أصبح بلده وليس له بلدا غيره ولهذا فعمل. Alors, Monsieur Djidjik, merci, je vous Monsieur laisse Lalaoui. continuer la tâche. Merci beaucoup. Sinon, je vous remercie. Venez à côté de moi, Monsieur Lalaoui. Alors, j'appelle Monsieur le ministre de la Culture pour lui remettre la médaille du mérite. Et en confirmation, nous invitons Monsieur le ministre de la Culture, Monsieur Asdin Mehoubi et Professeur Arnaout pour remettre cette médaille du mérite. Personnalité médicale de ce 3e congrès national d'allergologie, pour l'ensemble de son œuvre, son savoir et ses connaissances, Professeur Jean-Paul Grango, mesdames, messieurs. Je sais pas. J'ai encore tout le souvenir de toute cette vie que j'ai accompagnée comme j'ai pu. C'est-à-dire que ce que disait, ce qui était l'arrière de ce travail, c'est qu'il n'était pas beaucoup à la maison. Et que donc, je profitais, j'allais avec lui aux contre-visites et je connaissais Monsieur Laoui, je connaissais la plupart des résidents, les plus anciens surtout. Et je dois dire que j'ai toujours approuvé, j'ai toujours été d'accord, même si ce n'était pas toujours facile. J'ai toujours trouvé que c'était
un choix qui était le bon. Voilà. Merci. Monsieur le ministre de la Culture. أيوة. شكرا. طبعا أنا سعيد جدا لكون موجود في هذا المؤتمر الهام. لا يمكنني أن أتكلم عن الموضوع لأن الموضوع علمي ويخص الناس مختصين، ولكن هذه اللحظة التاريخية اللي نشوفها الآن، هذا العرفان الحقيقي والوفاء اللي يميز العائلة الجزائرية، العائلة الطبية الجزائرية التي تخص الذين قدموا خدمة كبيرة للمجتمع في مجال حساس وهو الطب. فاللحظة صعبة لأن المشاعر قوية فيها، وتكريم أستاذ هو مدرسة في حد ذاته تخرج على يده الكثير من الأساتذة والذين قدموا خدمة كبيرة للعائلات الجزائرية. هذا الرجل الذي اختار هذا البلد يستحق التكريم أكثر من مرة، لأن أمثاله قليلون، ولأنه أعطى الصورة الحقيقية للذين أحبوا هذا البلد، الذين تفاعلوا معه أيام الثورة وفي فترة الاستقلال. فكل الشكر للمنظمين الذين اختاروا هذه الشخصية، الأستاذ غونغو اللي هو يعني علم من أعلام الطب والتخصص الموجه للأطفال، وهو تخصص ليس سهل. وأجدد شكري لكم، وكل واحد بلا شك يتمنى أنه في لحظة ما يكون في الموقف اللي فيه هو، وكلكم تستاهلوا التكريم بعد سن من العطاء ومن التجربة وخدمة الوطن وخدمة الطب. شكرا لكم جميعا.